ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च। ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं धीरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। योऽन्धः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयतं सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. യത്പാദശുശ്രൂഷണ മുഖ്യകർമ്മണ സത്യാദയോദ്യഷ്ടസഹസ്രയോഷിത നിർജിത്യ സംഖ്യേ ത്രിദശാം സദാശിഷോ അരന്തി വജ്രായുധവല്ലഭോചിത. യത്പാദശുശ്രൂഷണ മുഖ്യകർമ്മണ സത്യാദയോദ്യഷ്ട സഹസ്രയോഷിത നിർജിത്യ സംഖ്യേ ത്രിദശാം സദാശിഷോ അരന്തി വജ്രായുധവല്ലഭോചിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यत्पादशुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयोद्यष्ट सहस्रयोषितः निर्जत्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता. हरे कृष्ण. വിവർത്തന ബൈ ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭഗവത് പാദാംബുജ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് മാത്രം സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം വജ്രായുധ നിയന്താവിന്റെ പത്നിമാരുടെ വിശേഷ അധികാരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Simply by administering comforts at the lotus feet of the Lord, which is the most important of all services, the queens of Dwaraka, headed by Satyabhama, induced the Lord to conquer the demigods. Thus, the queens enjoy things which are prerogatives of the wives of the controller of the thunderbolts. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സീൻ? എന്താണ്? അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് അപശകനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അന്തർധാനം സംഭവിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷേ അത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷമം, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
അതുകൊണ്ട് വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ആദ്യം ദ്വാരകയിലെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും പറ്റി അന്വേഷിക്കുക, അവരുടെ കുശലാന്വേഷണം ഒക്കെ, അവരുടെ സുഖാന്വേഷണം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചോദിക്കാനേ തോന്നില്ല. ആ ഒരു സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെൽപ്പ്, ശക്തി, ത്രാണി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി, കൃഷ്ണന്റെ ഇത് ചോദിക്കില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകയിലെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അവരെല്ലാം നന്നായി ജീവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരകയില് റാണിമാര്, ആരാണ് റാണിമാര്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡഡ് ബൈ സത്യഭാമ. അപ്പോ ആ സത്യഭാമ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റാണിമാര് ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ്. ഈവൻ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ, അതായത് ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സുവിധ, ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കംഫേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ആര്? റാണിമാര്. ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയില് എത്ര കൊട്ടാരങ്ങള്? 16,108 അല്ലേ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 16,108 റാണിമാരുണ്ട്. അത്രയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ എത്ര കൊട്ടാരമുണ്ടോ, എത്ര റാണിമാരുണ്ടോ, അത്രയും എക്സ്പാൻഷൻ, അത്രയും വിസ്തരണം ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ പത്നിമാരുടെയും, അതായത് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഓരോ പത്നിമാരുടെയും കൂടെ റാണിമാരുടെയും കൂടെയും ഭഗവാനുണ്ട്. അതിൽ 16,100 ആരാണ്? ആ റാണിമാരെല്ലാം നരകാസുരൻ ബലപ്രയോഗം വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വെച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഓണർ, മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാം വിവാഹം കഴിച്ച് അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തത്. ബാക്കി 16,108 8 പേരാരാണ്? പ്രൈം ക്വീൻസ് ആണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട 8 റാണിമാരാണ്. ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 8 റാണിമാര്? അറിയോ? രുക്മിണി, സത്യഭാമ, ജാമ്പവതി, പ്രവൃന്ദ, ലക്ഷ്മണ, പിന്നെ ജാമ്പവതി, അത് പറഞ്ഞു. ജാമ്പവതി, ഭദ്ര, നഗ്നചേതി. അതറിയില്ല. 8 പ്രൈം ക്വീൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ. അതെല്ലാം മിക്കതും സ്വയംവരത്തിലും പിന്നെ അതേപോലെ അബ്ഡക്ട് ചെയ്തും കൊടുത്തിട്ടുള്ള റാണിമാരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജാമ്പവതി എങ്ങനെ കിട്ടിയത്, സത്യഭാമ എങ്ങനെ കിട്ടിയത്, രുക്മിണി, ഇതെല്ലാം അറിയാം. ബാക്കിയൊക്കെ സ്വയംവരത്തിലും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 8 പ്രധാനപ്പെട്ട റാണിമാരെ ഇവിടെ ദ്വാരകയില് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഹെഡഡ് ബൈ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 റാണിമാർ ആരാണ്? രുക്മിണി, സത്യഭാമ. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യഭാമ ആരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്? ഭൂമിദേവിയുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അതേ സമയത്ത് രാധാറാണിയുടെയും ഒരംശമുണ്ട്, രുക്മിണി ചന്ദ്രാവലി, അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സത്യഭാമ ഭൂമിദേവിയുടെയും കൂടിയാണ്. അതാണ് ഈ നരകാസുര വധം ഒക്കെ. ഇപ്പോ നരകാസുരൻ ആരാണ്? നരകാസുരൻ ആരുടെ മകനാണ്? ഭൂമിദേവിയിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തിലാണ്? വരാഹം. അല്ലെ? അപ്പോ ആ നരകാസുരന് വേറെ പേരും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഭൗമാസുരൻ. യെസ്, ഭൂമിദേവിയുടെ മകനായിട്ട്. പക്ഷെ നരകാസുരന് ഒരു വരണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നരകാസുരനെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ. കാരണം അറിയാൻ നന്നായിട്ട്, അമ്മ ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കളെ കൊല്ലില്ല എന്നുള്ളത്, വധിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അസുരൻ നമ്പർ 1 അസുരനായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് എല്ലാ റാണിമാരെയും ഈ ഓരോ പ്രൊവിൻസിലെ 16,100 പ്രൊവിൻസസിലെ രാജാക്കന്മാരെ, രാജ്ഞിമാരെ അപഹരിച്ച് ബലപ്രയോഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ തടങ്കൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും അസുരന്മാരെ.
അപ്പോൾ ആ നരകാസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരുടെ സഹായം തേടി? സത്യഭാമയുടെ. കാരണം സത്യഭാമ ഭൂമിദേവിയുടെ ഒരു ഇൻകാർണേഷൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ തൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ നരകാസുരനെ വധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വാടിക്കോൾ ആ ഒരു ബൂൺ, ആ ഒരു വരം, അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരകാസുരനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യഭാമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പോ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്ത ശേഷം ഭഗവാൻ അത് അബോധാവസ്ഥയിൽ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു വീണു. ഇത്രയും അസുരന്മാരെ, അതായത് 6ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഭൂതനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുരന്മാരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് നരകാസുരനെ വധിക്കാൻ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ നരകാസുരന്റെ പ്രഹാരം ഏറ്റിട്ട് അവിടെ ആയി, അതായത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്നു. അപ്പൊ സത്യഭാമ, അയ്യോ ഇത്രയും അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയത്? അപ്പൊ ഉടനെ സത്യഭാമ അമ്പെയ്തിട്ട് നരകാസുരനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നരകാസുരനെ വധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നരകാസുരൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 16,100 രാജ്ഞിമാരെ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചു, അവർക്കെല്ലാം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിഥിയുടെ കുണ്ടലം, കമ്മല്, അതും അപരിചിണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും സ്വയം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോയിട്ട് ഇന്ദ്രന് കൊടുത്തു, അതിഥിക്ക് കൊടുത്തു, ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ കഥയാണ് ഇപ്പൊ പുറപ്പോട്ടിൽ വായിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന്. സോ വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യൂൻസ് ഓഫ് ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ അറ്റ് ദ്വാരക ആര്? സത്യഭാമ. ആഫ്റ്റർ കില്ലിംഗ് നരകാസുര, ലോർഡ് കൃഷ്ണ വിസിറ്റഡ് ദ പാലസ് ഓഫ് Narakasura accompanied by Satyabhama. He went to Indraloka also with Satyabhama, and she was received by Sachi Devi, who introduced her to the mother of demigods, Aditi. Arana Sachi Devi? ഇന്ദ്രദേവന്റെ അർദ്ധാംഗിണി അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ സച്ചി ദേവി അവിടെ അവർക്ക് നല്ല ആദരവ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിഥിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ആ അതിഥി ഇവരെ എല്ലാ സ്ഥലം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സത്യഭാമ അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? പാരിജാത പുഷ്പം അല്ലെ? പാരിജാത പുഷ്പം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വരണ്ടായി. ഇവിടെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് പാരിജാത പുഷ്പം കൊടുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? രുക്മിണി മാതാവിന് കൊടുത്തു. രുക്മിണി മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഈ പാരിജാത പുഷ്പം കണ്ടപ്പോ സത്യഭാമയ്ക്ക് ആഗ്രഹം, എനിക്കും ഈ പുഷ്പം വേണമെന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ പുഷ്പം അത് വാടില്ല. അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വാടില്ല. അതിന്റെ ഫ്രാഗ്രൻസും അത്രയും സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പുഷ്പം എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാശി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്? സത്യഭാമ. ഇപ്പോ നരകാസുരനെ വധിച്ചിട്ട് അതിഥിയുടെ ആ കുണ്ടലം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയ സമയത്ത് ഈ പാരിജാത മരം കണ്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് പുഷ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പുഷ്പം എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പറ്റില്ല, അതേ സ്വർഗവാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, സ്വർഗവാസികൾക്കല്ലാതെ ഈ പുഷ്പം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അവിടെ വാശി പിടിച്ചു. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യുദ്ധമായി. ആരായ? ഇന്ദ്രനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയത്? സ്വർഗത്തിൽ എന്തിനാ പോയത്? അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മയുടെ അതിഥിയുടെ കുണ്ടലം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും കൂടി ഓർത്തില്ല. സ്വർഗത്തിലെ ഒരു സാധനം ഇന്ദ്രൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? യുദ്ധം ആരോടാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം. എന്നിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചിട്ട് ആ വൃക്ഷം മുഴുവനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? ഭൂമിയിലെ ദ്വാരകയിലെ ആരുടെ പാലസിൽ, ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? സത്യഭാമയുടെ. സത്യഭാമയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആ വൃക്ഷം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ പൂക്കളും അതിന്റെ തണലും അതിന്റെ ഫ്രാഗ്രൻസും എവിടെയായിരുന്നു പോയിരുന്നു? രുക്മിണി മാതാവിന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സത്യഭാമ, അവരുടെ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്, സുഖവിവരങ്ങളെന്ന്, ഇതെല്ലാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനോട് ചോദിക്കുക. അർജുനന്റെ മുഖത്ത് വിഷാദമാണ്, കാന്തിയില്ല, പഴയ കാന്തി, പഴയ ശോഭ, ആ തേജസ്സില്ല, വളരെ വിഷമനായിട്ടാണ് അർജുൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിഥി അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ പാരിജാത വൃക്ഷം കാണുന്നതും പാരിജാത ഫ്ലവർ കാണുന്നതും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ പാരിജാത വൃക്ഷം സത്യഭാമയുടെ കോട്ടയാടിൽ നടലും അതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് സുഗന്ധവും അതിൻ്റെ തണലും അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹിമയും ആരാസ്വദിച്ചു? സത്യഭാമ മാത്രമല്ല, രുക്മിണി ദേവിയും ആസ്വദിച്ചു. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിഥി ആൾസോ ടുക്ക് ഹെർ വിത്ത് ഹെർ to show her the special prerogatives of the demigods in the heavenly planets. ഇതെല്ലാം ദേവതമാരുടെ പ്രൊറോഗേറ്റീവ്സ്, അവരുടെ മാത്രം അവകാശമാണ്. ഇതൊന്നും ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നാണ് ദേവേന്ദ്രന്റെ വെപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവേന്ദ്രൻ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല. പക്ഷെ ദേവേന്ദ്രൻ ആരോടാണ് കളിക്കുന്നത്, ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ആ സമയം മറന്നുപോയി. സ്വന്തം അമ്മയുടെ കുണ്ടലം കൊണ്ടുവരാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സഹായം ചെയ്ത്, അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്വയം അവിടെ പോയി. എന്നിട്ടും അത് വകവയ്ക്കാതെ ഭഗവാനോട് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വെൻ സത്യഭാമ സോ ദ പാരിജാത ഫ്ലവർ, ഷീ ഡിസൈഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹെർ പാലസ് അറ്റ് ദ്വാരക. After that, she came back to Dwaraka along with her husband and expressed her willingness to have the parijata flower at her palace. Satyabhama's palace was especially bedecked with valuable jewels, and even in the hottest season of summer, the inside of the palace remained cool as if air conditioned. അപ്പോൾ സത്യഭാമയുടെ ആ കൊട്ടാരം അത് എന്തുകൊണ്ട് ആണ് അതിനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്? രത്നങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല, നല്ല സമ്മർ സമയത്ത്, ചൂടുകാലത്ത് ആ പാലസിൽ, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എപ്പോഴും തണുപ്പായിരിക്കും, ശീതളമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത പോലെ. So she decorated her palace with various flags, heralding the news of her great husband's presence there. അപ്പോൾ അത്രയും, അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം തൻ്റെ പത്നിമാർക്കും ബാക്കി എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പത്നിമാരും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളും നല്ല സുവിധ, നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. Once, ഒരു സമയത്ത്, along with her husband, she met Draupadi, and she was anxious to be instructed by Draupadi in the ways and means of pleasing her husband. ഒരു സമയം ദ്രൗപദി, ആരാണ് ദ്രൗപദി? പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ പത്നി അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ദ്രൗപദി മാതാവിനെ കാണാൻ ഇടയായി ആര്? സത്യഭാമ. അപ്പോൾ സത്യഭാമ ചോദിക്കുകയാണ് ദ്രൗപദി, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇത്രയും 5 ഭർത്താക്കന്മാരെയും വളരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാം. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ചില സമയത്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് എവിടെയാണ്? ദ്വാരകയിലല്ല, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പോൾ ആ രഹസ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് 5 ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഇത്ര നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രീതി എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് എന്ന് ദ്രൗപദിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദ്രൗപദി അതിന് മറുപടിയും പറയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ചോദ്യം? ഹൗ Draupadi was expert in their affair because she kept 5 husbands, the Pandavas, and all were very much pleased with her. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല, ഒരാളെയും അപ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. On receipt of Draupadi's instruction, she was very much pleased and offered her good wishes and returned to Dwaraka. അങ്ങനെ ദ്രൗപദി മാതാവിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ട് സത്യഭാമ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ആ സത്യഭാമ ആരാണ്? ഗൗരലീലയിൽ എന്നറിയോ? ഗൗരലീലയിൽ സത്യഭാമ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയാണ് ഗൗരലീല, അല്ലേ? രാമലീല, കൃഷ്ണലീല, ഗൗരലീല. ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ആരാണ്? മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലീല പുരുഷോത്തമൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമൻ. അപ്പോൾ അതേ സത്യഭാമ ഗൗരലീലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണത്? വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയാണ്. വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയാണ്.
അല്ല അല്ല അല്ല, വിഷ്ണുപ്രിയ അല്ല. വിഷ്ണുപ്രിയ അല്ല, ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്ത ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പുരിയിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ജഗദാനന്ദ പ്രഭു, മുകുന്ദ ആൻഡ് പിന്നെ ആരാണ്, മുരാരി, ദാമോദര, ഇങ്ങനെ 5 പേരാണ്. അതിൽ ജഗദാനന്ദ പ്രഭുവാണ് സത്യഭാമയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ. അതാണ് സത്യഭാമ എപ്പോഴും വഴക്കടിക്കും, രുക്മിണി മാത വഴക്കടിക്കില്ല, വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആണ്. സത്യഭാമ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടും, വഴക്കടിക്കും. അതേ സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത്ര ഓസ്റ്ററിറ്റി തപസ് ചെയ്യുന്നത്, സന്യാസി വര്യനാണ് എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും തപസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. അതായത് തപസ് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്ററിറ്റി, അവനവൻ്റെ ദേഹത്തിനും എല്ലാറ്റിനും വിഷമം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അതൊന്നും, അപ്പം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്താണോ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ കഴിക്കണം, ബാക്കി വെച്ചാൽ അതിന് ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ഒരുപാട് പെർഫ്യൂംസ്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. ആർക്ക്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതൊന്നും ഒരു സന്യാസി വര്യൻ ഉപയോഗിക്കാതാണ് അല്ലേ. സന്യാസി വര്യൻ എല്ലാം ത്യജിച്ചാണ്. എങ്കിലും ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് പറയും, ഇല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കണം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് നിർബന്ധി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സെയിം ക്യാരക്ടറാണ് ജഗദാനന്ദ പ്രഭുവിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ സത്യഭാമപൂർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ദ്വാരകയുടെ അടുത്ത്. ഒരിക്കൽ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ഡ്രാമ എഴുതി. അതിൽ എന്തായിരുന്നു, വൃന്ദാവൻ ലീലയും ദ്വാരക ലീലയും അത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ സത്യഭാമപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് സ്വപ്നം വന്നു. അതിൽ സത്യഭാമ പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ നാടകം, ഈ ഡ്രാമ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വൃന്ദാവൻ ലീലയും അതേപോലെ ദ്വാരക ലീലയും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് 2 ഡ്രാമയൊക്കെ എഴുതിയത്. ആ 2 ഡ്രാമ എന്നാണ് വിദഗ്ധ മാധവ, മറ്റത് ലളിത മാധവ. വിദഗ്ധ മാധവ വൃന്ദാവൻ പാസ് ടൈംസും വൃന്ദാവൻ ലീലകളും, ലളിത മാധവ ദ്വാരക പാസ് ടൈംസും മധുര ദ്വാരക പാസ് ടൈംസ് ആണ്. അങ്ങനെ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യഭാമ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തത്? സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, അത് സത്യഭാമപൂരിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം 2 പുസ്തകമായിട്ട് അതിനെ വിഭജിച്ചു. ഒന്ന് വൃന്ദാവൻ പാസ് ടൈംസ്, ഒന്ന് മധുര ദ്വാരക പാസ് ടൈം. അതാണ് വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവായിട്ട് പിന്നീട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നാട്ടികയായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യഭാമ ഇങ്ങനെ 2 ബുക്കായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മിക്സ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ അറിയോ? കൃഷ്ണന്റെ ഭാവം വ്യത്യാസമുള്ളത് കാരണമാണോ? യെസ്. വൃന്ദാവനം എന്താണ്? മാധുര്യഭാവത്തിലാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഐശ്വര്യം അല്ലെ, ഐശ്വര്യം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ശരിക്കും ചേരില്ല. അത് മാധുര്യ തലത്തിലുള്ളതും ഐശ്വര്യം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഓവൻ റിഫറൻസ് ആണ്. ദ്വാരകയിലെ റാണിമാര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? മാധുര്യണ്ട്, പക്ഷെ ഐശ്വര്യം, അതായത് മാധുര്യം മിശ്രിത ഐശ്വര്യഭാവമാണ്. മറ്റത് പ്യുവർ മാധുര്യഭാവമാണ് എവിടെ? വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യഭാമ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് സ്വപ്നത്തില് ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത 2നെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രൗപദിയിൽ നിന്നും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി സത്യഭാമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ദ്രൗപദിക്ക് നല്ല അനുഭവം ഉണ്ട്, തൻ്റെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടും പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഓൺ റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ്രൗപദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഷി വാസ് വെരി മച്ച് പ്ലീസ്ഡ് and offered her good wishes and returned to Dwaraka. She was the daughter of Satrajit. Okay. അപ്പോൾ ഈ സത്യഭാമ സത്രജിത്ത് അല്ലെ. സത്രജിത്ത് ആരാണ്? സത്യഭാമയുടെ അച്ഛൻ. സത്രജിത്തിന്റെ കയ്യിലൊരു രത്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ രത്നത്തിന്റെ പേര്? ശമന്തകം. ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, നല്ലൊരു കഥയാണ്. ആ സത്രജിത്ത് ആരെയാണ് ഉപാസിച്ചിരുന്നത്? എവിടുന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശമന്തകം കിട്ടിയത്? സൂര്യദേവന്. സൂര്യദേവന്റെ നല്ലൊരു ഉപാസകനായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ വളരെ പ്രീതിപ്പെട്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശമന്തക ജ്വൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രത്നം, ദിവ്യരത്നം കൊടുത്തു.
അവിടെ ആ ദിവ്യരത്നത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയുണ്ടോ, ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, അവർക്ക് വ്യാധി, ജര, അസുഖങ്ങള്, ഫെമിൻസ് ഒന്നും വരില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അത് വേണ്ട വിധപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കൊണ്ട് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം അത് ഏകദേശം 70-80 കിലോ സ്വർണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് കൃഷ്ണൻ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സത്രജിത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ആരുടെ അടുത്താണ്? രാജാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. സത്രജിത്തും ഒരു രാജാവാണ് ചെറിയൊരു പ്രൊവിൻസിൽ, പക്ഷേ ഉഗ്രസേനാണ് എല്ലാവരെയും രാജാവ്. അപ്പൊ ഉഗ്രസേനന്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് വേണ്ടത്. എത്രയും നല്ലൊരു ദിവ്യരത്നമാണ് ഇത്. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കും വേണ്ടത് ഉഗ്രസേനന്റെ കയ്യിലാണ് വേണ്ടത്. ഉഗ്രസേനൻ ആരാണ്? കംസന്റെ അച്ഛൻ. യെസ്. അപ്പൊ ആ ദ്വാരക കാണിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം മധുരയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം കാലയവന, പിന്നെ ജരാസന്ധന്റെ ഒക്കെ ആ ശല്യം കാരണം. അപ്പോൾ ഉഗ്രസേനെ അവിടുത്തെ കംസന്റെ വധത്തിന് ശേഷം ഉഗ്രസേനെ അവിടുത്തെ രാജാവാക്കി മധുരയിൽ. പിന്നീട് ഈ പ്രശ്നം കാരണം ദ്വാരകയിലേക്ക് നമ്മളൊരു രാത്രി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നോ മദ്രാസിൽ നിന്നോ ട്രെയിൻ കയറി വൈകുന്നേരം, രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? കേരളത്തിലെത്തി. അതേപോലെ ഇവര് രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് ദ്വാരകയിലായിരുന്നു. ആരെ? എല്ലാ മധുരവാസികളും. കാരണം ഈ ജരാസന്ധനെയും കാലയവന്റെയും എല്ലാം ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചാലും വീണ്ടും വരാണ്. അപ്പൊ അവര് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് കൊടുന്നു. അവിടെ വലിയ കൊട്ടാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മധുരയിലായിരുന്നു അവർ കടന്നുറങ്ങിയത്. രാവിലെ എഴുന്നപ്പോൾ അവര് എവിടെയായി? ദ്വാരകയിലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ പോയാലും എവിടെ ഡോറ്, എവിടെ എക്സിറ്റ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, അത് പറയുന്നുണ്ട് തമാശയ്ക്ക്, ദ്വാർക്ക മീൻസ് പ്രവേശദ്വാരം എവിടെയെന്ന്. ദ്വാർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനല്ല അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അതായത് മധുരയിൽ നിന്ന് അവര് കാണുന്നു, അവർക്കറിയില്ല. രാവിലെ ഇപ്പോൾ ദ്വാരകയിലാണ്, അവർക്കറിയില്ല പുതിയ സ്ഥലത്താണ്, പുതിയ കൊട്ടാരത്തില. അപ്പൊ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുക ദ്വാർക്ക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ദ്വാരക എന്നുള്ള സ്ഥലമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെക്ചറിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്വാരകയിലെ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ സത്രജിത്തിനോട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആരോ? ഭഗവാൻ. സത്രജിത്തിന് കൊടുത്തപ്പോ സത്രജിത്ത് അതിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്തിനാണ് ഞാൻ സത്രജിത്ത് ഉഗ്രസേന് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത് വെച്ച് പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ പ്രസേനൻ അത് ലോക്കറ്റായിട്ട് തൻ്റെ കഴുതിലിട്ടിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് സിംഹം വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രസേനെ വധിച്ചു, തൻ്റെ കുതിരകളെല്ലാം വധിച്ചു. ആ സിംഹം ആ രത്നം എടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിലാണ് പോയത്. ഗുഹയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആരാണ് ഗുഹയിലെ? ജാമ്പവാനെ ഈ സിംഹത്തിനെ വധിച്ചിട്ട് രത്നം എടുത്തിട്ട് ജാമ്പവാന് ഇതറിയില്ല, ഇതിന്റെ രത്നത്തിന്റെ മൂല്യം ഒന്നും അറിയില്ല. തന്റെ മകന് കളിക്കാൻ കൊടുത്തു. പിന്നീട് പ്രസേനൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല, സംശയമായി. അപ്പോ സംശയം ആരുടെ? ഈ കംപ്ലൈന്റ്, ഈ പരാതി ആരെയാണ്? കൃഷ്ണനെ സംശയിച്ചു. ആര്? ശത്രുജിത്ത്. കൃഷ്ണനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഉഗ്രസേന കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ കൊടുക്കാത്ത കാരണം കൃഷ്ണൻ അത് മോഷ്ടിച്ചു, അപഹരിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് പ്രസേനെ കൊന്നിട്ട് ഈ എടുത്തത്, ഈ രത്നം എടുത്തത്. കാരണം എങ്ങനെ കൊന്നു മനസ്സിലായി. അവരെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോ പ്രസേനൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, കുതിരകളെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, രത്നം കാണാനുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വളരെതായി. കാണിച്ചാൽ ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ, ഞാനാണല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രതി. കാണിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉഗ്രസേനെ, പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാത്ത കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് സംശയം. അപ്പൊ ഇത് തെളിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് പ്രസേനൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, അതേപോലെ കുതിരകളെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരുടെ കാൽപ്പാടാണ് കാണുന്നത്? സിംഹത്തിന്റെ. അത് അന്വേഷിച്ച് പോയി എവിടെ എത്തി? ജാമ്പവാന്റെ ഗുഹയുടെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആരെ കാണുന്നത്? ഒരു കുട്ടി ഈ രത്നമായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ രത്നം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. ജാമ്പവാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോ ആരാണ് എൻ്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ രത്നം തട്ടിപ്പറിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വഴക്കായി.
രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് യുദ്ധമായി. യുദ്ധമായപ്പോ എത്ര ദിവസം ഈ യുദ്ധം നീണ്ടെന്നറിയോ? എത്ര ദിവസമാണ്? 28 ദിവസം. ജാംബവന്റെ ശക്തി പറയുന്നത് 10,000 സിംഹങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് ജാംബവനുള്ളത്. കുറേ ദിവസം ദ്വാരകവാസികളെല്ലാം ആ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് നിന്നു. കൃഷ്ണൻ വരുന്ന കാണുന്നില്ല. അവരെല്ലാം തിരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഭീമന് 1000 ആനകളുടെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അന്ന് ശക്തിയൊക്കെ അളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശക്തി എത്ര വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലെ, അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി. പക്ഷെ അന്ന് ആന, സിംഹം, അവരെ എത്ര 1000 ആനകളുടെ 1000 സിംഹത്തിന്റെ ശക്തി എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജാംബവൻ വിചാരിക്കുന്നത്, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്നോട് പൊരുതാൻ, എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളും ഇല്ല ഈ ഭൂതലത്തില്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കെന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടാണ് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരോടാണ്? കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വീര്യരസം ആസ്വദിക്കണം. ആ വീര്യരസം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. അവസാനം ഇത് മനസ്സിലായി ജാംബവന്. എന്നിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് വണങ്ങാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ രത്നം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അതോടുകൂടി ഒരാളും കൂടി കൊടുത്തു. ആരാണ്? ജാംബവതി. അങ്ങനെ ജാംബവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശത്രുജിത്തിന് ഈ ജ്വല്ല് കൊടുത്തു. അപ്പൊ തിരിച്ച് ശത്രുജിത്ത് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയല്ല കൃഷ്ണനെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ വേണ്ട, അങ്ങനെ വെച്ചോളൂ, എനിക്ക് വേണ്ട. അതായത് തൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ തെളിയിക്കണം, ഞാനല്ല കുറ്റവാളി, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തത്. പിന്നീട് ആ സമയത്ത് ശത്രുജിത്തിനും വളരെ ഒരു വിഷമം, ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പേരെല്ലാം അവിടെ എഴുതുന്നു, കൃഷ്ണനാണിത് മോഷ്ടിച്ചെന്നുള്ള പേരൊക്കെ വന്നു അവിടെ സമൂഹത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശത്രുജിത്ത് ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു? തന്റെ മകളെ കൃഷ്ണനെ സത്യഭാമയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി അല്ലേ? ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി. ഒരു ലീലയില് 2 ഭാര്യമാര്, 2 പത്നിമാരെ, 2 റാണിമാരെ ഭഗവാനും. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയും തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആസ്വാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശത്രുജിത്തിന്റെയും അതേപോലെ ഈ രത്നത്തിന്റെയും കഥ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ, when Arjuna visited Dwaraka, all the queens, including Satyabhama and Rukmani, lamented for the Lord with great feeling. At the last stage of her life, she left for the forest to undergo severe penance. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഷി വാസ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്പാർച്ചർ, ഭഗവാന്റെ അന്തർധാനത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ ദ്വാരക പോയി എല്ലാ രാജ്ഞിമാരെയും സത്യഭാമയും രുക്മിണിയും എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുക. അവരെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്തത്? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ടു അണ്ടർഗോ സിവിയർ പെനൻസ്. തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കാട്ടുപോയി. ആരെ? ഇൻക്ലൂഡിങ് രുക്മിണി ആൻഡ് സത്യഭാമ. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പോയ ശേഷം ഇനി അവർക്ക് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് അത്രയും വിശ്വാസം, അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു പതി പത്നി ആ ഒരു ബന്ധം. അപ്പോൾ പതി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പത്നിക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഈ ഇവിടെ ജീവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വമേധയാൻ അവര് സതി ചെയ്യുമായിരുന്നു, നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അതിന് നിർബന്ധം വന്നപ്പോഴാണ് അത് പ്രശ്നമായത്. അതെല്ലാം ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ സതി പറഞ്ഞ വില്ലിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചിതയിൽ ചാടിയിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു. ഇവരത് ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ അന്തർധാനത്തിന് ശേഷം ഇവരെല്ലാം കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. So Satyabhama instigated her husband to get the Parijata flower from the heavenly planets, and the Lord got it even by force from the demigods. As a common husband secured things to please his wife. സാധാരണ ഉള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പരിസ്ഥിതിയും കടന്നു പോകും, ഏത് കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാലും ശരി. അതെല്ലാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ
ഭർത്താവിനെ പോലെ തൻ്റെ രാജ്ഞിമാരെല്ലാം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ഡെമിഗോഡ്സിന്, അതായത് ദേവതമാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു, അവരെ തോൽപ്പിച്ച് അത് കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So as already explained, the Lord had very little to do with so many wives to carry out their orders like an ordinary man. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഒരുപാട് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നല്ല, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവർക്ക് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനില് രാധാറാണിയും മറ്റു ഗോപികമാരും ദുർവാസ മുനി വന്ന സമയത്ത് ദുർവാസ മുനിക്ക് ഒരുപാട് ഭോഗ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് യമുന ക്രോസ് ചെയ്യണം, ദുർവാസ മുനിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണ, ഭയങ്കര മഴയും കോളും കാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബോട്ടൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് യമുന ക്രോസ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ദുർവാസ മുനിക്ക് പ്രസാദം എത്തിക്കും വേണം, അപ്പൊ എന്താണ് വഴി? അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ യമുനോട് വഴി തരാൻ പറയാണ്, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മചാരി, ഇത്രയും സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരിയാവുന്നത്? അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. യമുനാദേവിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തരണം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് യമുനോട് അപേക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തരണം യമുനാദേവി, ഞങ്ങൾക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകണം, ദുർവാസ മുനിയെ കാണണം. അതേ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ യമുനാദേവി വഴി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത്ഭുതം. പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അത് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദുർവാസ മുനിയോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകേണ്ടത്? അപ്പോ ദുർവാസ മുനി മുഴുവൻ ഈ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിച്ചു, ഒരുപാട് കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ദുർവാസ മുനി പറഞ്ഞു, ദുർവാസാവ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തരണം. ഇത്രയും കഴിച്ച ആള് പറയാൻ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വഴി തരണം. അപ്പൊ അതേപോലെ യമുനാദേവി വീണ്ടും വഴി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ തലം വിട്ട് അവരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെല്ലാം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഇത്രയും ആ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ലീലകൾ കളിക്കുന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആത്മാരാമനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആസ്വാദനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീലകളും കളിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ യാതൊരു നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളല്ല ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ദുർവാസ മുനിക്ക് അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത്, ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ദുർവാസ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ എന്താണ്? ദുർവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിന്റെ ചാരെടുത്ത് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പുല്ലില് എന്ത് ചാറുണ്ടായിരിക്കും, എന്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ബെസ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, സേവിക്കുമ്പോൾ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്, കൗമാരം ആചര്യ പ്രാജ്ഞു, കൗമാരത്തിൽ തുടങ്ങണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ 60 വയസ്സ് 70 വയസ്സ് നമുക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളുടെ യാതൊരു അവയവങ്ങളും ശരിക്കും വർക്കില്ല. ആ സമയത്തല്ല നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങേണ്ടത്. നല്ല സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണം. നല്ല സാധനങ്ങളും ബെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ സാധനം, നല്ല ആഭൂഷണങ്ങള്, ഓക്കെ, നല്ല വിഭവങ്ങള്, നല്ല ഡ്രസ്സുകള്, ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം. നമ്മളുടെ പൈസ എല്ലാം നമ്മളുടെ കാര്യത്തിന് ചെലവാക്കും. ബാക്കി വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചീപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭഗവാന് കൊണ്ട്, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ, കാരണം ഭഗവാൻ അത് വേണ്ട ആക്ച്വലി. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സുപ്രീം കൺട്രോളറാണ്, സുപ്രീം മാസ്റ്ററാണ്, സുപ്രീം പ്രൊപ്പറേറ്ററാണ്. ഭഗവാന്റെ അല്ലാതായിട്ട് വല്ലതും നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്? ഭഗവാന്റെ അല്ലാതെ വല്ല വസ്തുക്കളുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൊസഷനില്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് മറിക്കപ്പെട്ടെ. അപ്പൊ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആർക്കുള്ളതാണ്? മക്കൾക്കുള്ളതാണ്.
അച്ഛൻ ധനികരാണെങ്കിൽ മക്കളും ധനികരാണ്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ സുപ്രീം ഫാദർ ധനികരാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അതിലെ അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും ധനികരാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് മറന്ന്, ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇത്രയും ധനികരായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെയും സ്വത്താണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കാൻ പാടില്ല, മുഴുവനും നമ്മുടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടി വേണം. ഞാൻ മാത്രം, എനിക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ മക്കളെ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മത്സ്യങ്ങളും കൃമികീടങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ, ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ഇക്വാനിമിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മളുടെ കോട്ട മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലും പറയുന്നത്. ഈസാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത് തേന തെക്വേന പൂഞ്ചിത മാകൃത കസ്യസിദ്ധനം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ കോട്ട മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നല്ല, നമ്മുടെ അല്ല, നമ്മളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ പെട്ടതല്ല, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും അതിന് അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ അവകാശം നമ്മള് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മള് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപനായിട്ടുള്ള, ധനികനായിട്ടുള്ള, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കില്ല. നമ്മൾ അത് വിട്ട്, അത് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എൻ്റേതാണ്, എനിക്ക് മുകളിൽ ആരുമില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്. സോ ഇവിടെ but because the queens accepted the high quality of devotional service, namely administering the Lord all comforts, the Lord played the part of a faithful and complete husband. No earthly creature can expect to have things from the heavenly kingdom, especially the parijata flowers, which are simply used by the Lord. ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിന് അവകാശമില്ല, നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് റാണിമാരുടെ സത്യഭാമ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. No earthly creature can expect to have things from the heavenly kingdom. അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഭൂമിയിലത്തെ സിറ്റുവേഷനും വ്യത്യസ്തമാണ്. പാരിജാത ഫ്ലവറിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നല്ല, സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഭഗവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചനാഥൻ. ഭഗവാന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ്? So which are simply to be used by the demigods, but due to their becoming the Lord's faithful wives, all of them enjoyed the special prerogatives of the great wives of the sense of heaven. Okay, അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്തിലെ എങ്ങനെ ഡെനിസൻസ് ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നോ, തന്റെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So all of them enjoy the special prerogatives of the great wives of the denizens of heaven. In other words, since the Lord is the proprietor of everything within his creation, it is not very astonishing for the queens of Dwaraka to have any rare thing from any part of the universe. അതാണ് പറയുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ അധിപൻ, പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷനില് ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാനാണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വശമാനാണ് ഭഗവാൻ. അത് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് മക്കളുടെ ഒരു പൈസ ഇല്ല, അച്ഛന്റെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവർ ബൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്സോ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് അപ്പോ എന്താണ് ആ സ്വീറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ബൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുടെ വിലയല്ല, മൂല്യമല്ല അവിടെ നോക്കേണ്ടത്.
മക്കളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് ആ സ്നേഹമാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ചതി തഥം ഭക്തിയ ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയത്ന. ഭക്തിയോടുകൂടി കൊടുക്കുക. കാരണം ഭഗവാന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് ഗംഗാജലം എടുത്തിട്ട് ഗംഗയ്ക്ക് തന്നെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. സൂര്യഭഗവാന് നമ്മൾ വിളക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. സൂര്യഭഗവാൻ എന്താ തേജസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ. ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൊരു വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെയാണ്. അതന്നെ ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിഘ്നവും ഇല്ലാതെ നടത്തി തരും ചെയ്യുന്നു. So the Lord is the proprietor of everything within his creation. It is not very astonishing for the queens of Dwarka to have any rare thing from any part of the universe. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും എന്തും സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടിക്ക് അവർക്ക് അത് സാധിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 38. യദ്ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദുപ്രവീരാഹി അകുതോ ഭയാമുഹു അധിക്രമന്തി അംഗ്രിഭിർ അർഹതാം ബലാത് സഭാം സുധർമ്മം സുരസതോമ സത്തമോചിതം. യദ്ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദുപ്രവീരാഹി അകുതോ ഭയാമുഹു അധിക്രമന്തി അംഗ്രിഭിർ ആഹൃതം ബലാത് ശോഭം സുധർമ്മം സുരസതോ സത്തമോചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദുപ്രവീരാഹി കുതോ ഭയാമുഹു അതിക്രമന്ത്യാംഘ്രിഭിരാഹൃതാം ബലാത് സഭാം സുധർമാം സുരസത്തമോചിതാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് സഭേ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യദുകുലത്തിലെ പ്രവീരന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ എല്ലാവിധത്തിലും സദാ നിർഭയരായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാർ അർഹിക്കുന്നതും അവരിൽ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതുമായ സുധർമ്മ സഭയെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. The great heroes of the Yadu dynasty, being protected by the arms of Lord Sri Krishna, always remain fearless in every respect, and therefore their feet trample over the Sudharma assembly house, which the best demigods deserved, but which was taken away from them. അപ്പോൾ യദു ഡൈനാസ്റ്റിയില് യാദവന്മാർ, യദു ഡൈനാസ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഡൈനാസ്റ്റി. യദു ഡൈനാസ്റ്റി ഏതാണ്? ഭഗവാൻ യദു കുടുംബത്തിലല്ലേ ജനിച്ചത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ വൈശ്യനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ? വൈശ്യനാണോ വൃഷ്ണിവംശത്തിലല്ലേ? വൈശ്യനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ? വൈശ്യൻ. ക്ഷത്രിയനാണ് ശരിക്കും. ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനാണ്. എന്തായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്? ജോലി അനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയനായിട്ട് അല്ല ഡിവിഷൻ. ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ, കർമ്മം കൊണ്ട് ജനിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദേവകി പുത്രനായിട്ട് വസുദേവരുടെയും ദേവകി. അവരാരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്, വൈശ്യനാണ്. നന്ദ മഹാരാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്ദ മഹാരാജാവും വസുദേവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? സുഹൃത്തല്ലേ? സുഹൃത്ബന്ധമാണോ പ്രഭു? എന്താണ് പറയുന്നത്? സുഹൃത്ബന്ധമാണോ?
സുഹൃത്ത് ബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. വേറെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. തൊഴിൽ സംബന്ധമായുള്ള ബന്ധം. അത്രേ ഉള്ളൂ. രോഹിണി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം രോഹിണി മാതാവിനെ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ രോഹിണി മാതാവ് മാതാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. രോഹിണി മാതാവ് ആരാണ്? വസുദേവരുടെ ഭാര്യ. വസുദേവരുടെ പത്നിയെ എങ്ങനെയാണ് നന്ദ മഹാരാജാന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നത്? പിന്നെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം മാത്രമാണോ? സഹോദര ബന്ധമുണ്ടോ? അവിടെ ബന്ധമുണ്ട്. എങ്ങനെ ബന്ധം? അതായത് രണ്ടുപേരുടെയും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒന്നാണ്. വസുദേവരുടെയും നന്ദ മഹാരാജയും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒന്നാണ്. പർജന്യ, അതായത് ദേവാമിത എന്നുള്ള രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേവാമിത. ആ ദേവാമിതന് 2 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വൈശ്യനും ഒന്ന് ക്ഷത്രിയനാണ്. വൈശ്യ ഭാര്യയിൽ വന്നാണ് ആര്? പർജന്യ. പർജന്യ. ഓക്കെ. ക്ഷത്രിയന്റെ ഭാര്യയിലുണ്ടായതാണ് സുരസേന. ആ സുരസേന്റെ മകനാണ് വാസുദേവര്. പർജന്യന്റെ മകനാണ് നന്ദമഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവര് ആരാണ്? സെയിം ഇതിലാണ്. അതായത് ദേവാമിതയ്ക്ക് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വൈശ്യൻ, ഒന്ന് ക്ഷത്രിയൻ. അല്ലേ? അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് ആരാണ്? സുരസേനൻ. വൈശ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് ആരാണ്? പർജന്യൻ. പർജന്യന്റെ മകനാണ് ആര്? നന്ദമഹാരാജാവ്. അതേപോലെ സൂരസേനന്റെ മകനാണ് വസുദേവര്. അവർ ബ്രദേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കസിൻ ബ്രദേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രോഹിണി മാതാവിനെ അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വസുദേവര് നന്ദമഹാരാജന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യദു പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വൈശ്യന്മാരാണ്. അത് ഏത് നിന്നാ വരുന്നത്? നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ. അല്ലേ? അവർ വൈശ്യന്മാരല്ല. അവരെന്താ? അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം എന്തായിരുന്നു? കൃഷി, വാണിജ്യം. ഗോരക്ഷ, കൃഷി. അല്ലേ? നോക്കുക, പാല്, വെണ്ണ, നെയ്യ്, മോര്, കൃഷി, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ വസുദേവരോ? അല്ല, അവരുടെ അതല്ല. വസുദേവർക്ക് 100,000 200,000 കൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നന്ദമഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു 900,000 കൗസ്. അല്ലേ? അവര് വൈശ്യ കുടുംബം. ആരെ? നന്ദമഹാരാജ്. ഇവിടെ ക്ഷത്രിയന്മാർ. ഇവര് ഫൈറ്റിംഗ് യോദ്ധാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധാണ് നമ്മള് യദൂസ് പറഞ്ഞാൽ അവര് വൈശ്യന്മാരാണ്. Okay. So the great heroes of the Yadu dynasty, being protected by the arms of Lord Sri Krishna, always remains fearless in every. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ എപ്പോഴും ഭയമില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ. എന്താ? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയില് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്കും പേടിയുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം കർത്ത, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഡൂവർ, ഇതിന്റെ എൻജോയർ. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ആശ്രയിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭയം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഭയമുണ്ടാവില്ല. അല്ലേ? അർജുനന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ലീലകളിൽ ചില സമയത്ത് ഭയമൊക്കെ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ച ശേഷം അർജുനന് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കൃഷ്ണ, അത് യുവർ ടേക്ക്, യുവർ കോൾ. ഒരു പേടിയില്ല. നമുക്ക് പേടിയുണ്ടോ? കാരണം നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഐ ആം ദ ഡൂവർ എന്നുള്ള അതായത് ഐ, മീ ആൻഡ് മൈ, ആ ഒരു അഹങ്കാരം, അഹംകാരം, അതായത് ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർത്ത എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, അത് ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ പേരെന്തായിരുന്നു? അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. എന്താണ്? വൺ ഹൂ ഈസ് ഫിയർലെസ് അറ്റ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഫിയർലെസ്.
അഭയ, പേരും തന്നെ അഭയാണ്. പ്രഭുപാദ ഒരു സമയത്തും പ്രഭുപാദ എവിടെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഭയം. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി വിടുന്നത്, ഒരിക്കലും ഭയം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭയമില്ല. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ they always remain fearless in every respect, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ. ആൻഡ് therefore their feet trample over the സുധർമ്മ അസംബ്ലി ഹൗസ്. എന്താണ് സുധർമ്മ അസംബ്ലി ഹൗസ് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എവിടത്തെയാണത്? ദ്വാരകയല്ലേ? അല്ല, ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എവിടുന്ന് കൊടുന്നാണ്? ഇന്ദ്രലോകത്തുനിന്ന്. ഇന്ദ്രലോകത്തിലത്തെ അവിടുത്തെ അസംബ്ലി ഹാളാണ് സുധർമ്മ. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ ഹാളിൽ ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് മരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വ്യാധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവർക്ക് ദാഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് ദേവന്മാര് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് അതായത് യദു ഡൈനാസ്റ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവിടുന്ന് അപഹരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ വെച്ചു. അതായത് ഇത് ദേവന്മാർക്കല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഭഗവാനാണ്. ഏറ്റവും നല്ലത് ആ സുധർമ്മ ആള് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് therefore their feet trample over the സുധർമ്മ അസംബ്ലി ഹൗസ് which the best demigods, ദേവന്മാര് ഇന്ദ്രലോകത്തില്, ഡിസേർവ്ഡ് ബട്ട് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദം. അവരെവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദേവലോകത്തു നിന്നാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, സുധർമ്മ ഹാൾ. അപ്പൊ ഈ സുധർമ്മ ഹാളിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അവിടെ ജരാവ്യാധി, ഇങ്ങനെ ദാഹം, വിശപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് ദ്വാരകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാദവന്മാര്. So those who are directly servitors of the Lord are protected by the Lord from all fearfulness. അപ്പൊ അവർക്ക് പേടിയില്ല. അവിടെ ചെന്ന് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പേടിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും അവർക്കറിയാം. ആൻഡ് ദേ ആൾസോ എൻജോയ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോ അവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവരും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ഈവൺ ഇഫ് ദേ ആർ ഫോഴ്സിബിളി അക്യുമുലേറ്റഡ്, ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊടുത്താണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ഭഗവാന്റെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. The Lord is equal in behavior to all living beings, but is partial to his pure devotees, being very affectionate toward him. ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ? The Lord is equal in behavior to all living, എല്ലാവരോടും സമഭാവന, സമത്വം. പക്ഷേ എന്താണ്? സമൂഹം സർവഭൂതേഷു സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശസ്തി നാപ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്, സമഭാവത്തിലാണ്. പക്ഷെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കും, പക്ഷപാതം കാണിക്കും. അതിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അല്ലേ? സോ he is partial to his pure devotees, being very affectionate toward them. The city of Dwaraka was flourishing, being enriched with the best of things in the material world. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലുള്ള ആ ഐശ്വര്യം വേറെ എവിടെയില്ല. ദ ബെസ്റ്റ് ആണ്, ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. The state assembly house is constructed according to the dignity of the particular state in the heavenly planets. The state assembly house called Sudharma was deserving of the dignity of the best of the demigods. അപ്പൊ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്, സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ആ സുധർമ്മ അസംബ്ലി ഹാള് ഡെമിഗോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. സച്ച് ആൻ അസംബ്ലി ഹൗസ് is never meant for any state on the globe because the human being on the earth is unable to construct it. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊട്ടാരം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അസംബ്ലി ഹാൾ ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റില്ല. However far a particular state may be materially advanced, but during the time of Lord Krishna's presence on the earth, the members of the Yadu family forcibly brought the celestial assembly house to the earth and placed it at Dwaraka. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അസംബ്ലി ഹാള്, സുധർമ്മ അസംബ്ലി ഹാള് ദേവലോകത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതോടുകൂടിയിട്ട് ദ്വാരകാവാസികളും അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു ജീവിച്ചു.
So they were able to use such force because they were certain of the indulgence and protection of the Supreme Lord Sri Krishna. ഇതെങ്ങനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാ സമയത്തും അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. In other words, the Lord is provided with the best things in the universe by his pure devotees. Lord Krishna was provided with all kinds of comforts and facilities available within the universe by the members of the Hindu dynasty. And in return, such servitors of the Lord were protected and fearless. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്ര തൃപ്തിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഭയമില്ല. എ ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ സോൾ ഈസ് ഫിയർഫുൾ. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവരും പേടി. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിപ്പിച്ചില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ബട്ട് എ ലിബറേറ്റഡ് സോൾ ഈസ് നെവർ ഫിയർഫുൾ, ജസ്റ്റ് ആസ് എ സ്മോൾ ചൈൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദ മെഴ്സി ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഈസ് നെവർ ഫിയർഫുൾ ഓഫ് എനിവൺ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, 2-3 വയസ്സായുള്ള കുട്ടി നല്ലൊരു ബിസി ട്രാഫിക് മുറിച്ച് കിടക്കാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പേടിയില്ലാണ്ട് ഒരു കൂസലില്ലാണ്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും തൻ്റെ അച്ഛനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ ആശ്രയിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ആശ്രയം ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പേടി. Fearfulness is a sort of illusion for the living being when he is in slumber and forgetting his eternal relation with the Lord. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭയം വരുന്നത്. Since the living being is never to die by his constitution, as stated in Bhagavad Gita 2.20, then what is the cause of fearfulness? നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. Person may be fearful of a tiger in a dream, but another man who is awake by his side sees no tiger there. സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാള് ഒരു നരിയെ പുലിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പേടിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ടൈഗറിനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ ടൈഗർ ഈസ് എ മിത്ത് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളെ സ്വപ്നത്തിലാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈഗർ അവിടെ ഇല്ല. മറ്റേ ആൾക്ക് ടൈഗർ കാണുന്നില്ല. Namely the person dreaming and the person awake. Because actually there is no tiger. But the man forgetful of his awakened life is fearful. Whereas the man who has not forgotten his possession is not at all fearful. രണ്ടുപേർക്കും സ്വപ്നത്തിലുള്ളത് ടൈഗർ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ടൈഗർ ഇല്ല. ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈഗർ ഇല്ല. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് അവർക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അവിടെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഉറങ്ങിക്കിടക്കാത്ത ആളെ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഒരു സിമിലി, ഒരു കമ്പാരിസൺ. So thus, the members of the Yadu dynasty were fully awake in their service to the Lord, and therefore there was no tiger for them to be afraid of at any time. Even if there were a real tiger, the Lord was there to protect him. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും ഒരു പുലി വന്നാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലേ, ഒരിക്കലും പേടിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴും അഭയം. ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു പാമ്പിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിയർ കുന്തം കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ക്ലിഫിൽ നിന്ന് മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എറിഞ്ഞു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. തീയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈവൻ ഇഫ് ദർ വേർ റിയൽ ടൈഗർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഭക്തനറിയാം ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ ലീല പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് എടുക്കാൻ പറ്റും, ആരെങ്കിലും മതിക്കണം വിചാരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാ പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമങ്ങളോ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഭക്തി ഒരിക്കലും കുറയില്ല. ദേഹം നശിക്കുന്നതാണ്, ദേഹം നശിക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭക്തി ഒരിക്കലും കുറയില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णवी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।